میں ادھر سر بڑا ناراض بیٹھا ہوں کیونکہ سر مجھے ڈائریکٹ نقصان ہوا ہے سر اس ساری چیز سے جو کل کے دن ہوئی. ہمیں یہ پتہ تھا کہ پیٹرول پرائسز جو ہیں وہ بڑھنی ہیں اور پھر گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا جو نئی پیٹرول کی پرائس تھی کل وہ تھی 458.41 روپیز اور یہ معاملات چلتے رہے. اسی چیز کے اندر اسی پرائس کو آگے لے جاتے ہوئے میں نے بھی اپنی ساری گاڑی جو ہے فل کرائی اور اس کے اوپر پھر ہمیں دیکھنے کو ملا کہ اتنا مہنگا پیٹرول جو ہے وہ ڈال رہا ہے, بٹ کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی سر. پھر اس کو تقریباً 80 روپے جو ہے رات کو لیٹ تھوڑا سا کم کر دیا گیا اور 378 روپے اشاریہ 41 پیسے اب پرائس ہوگی یہ فیول کی. تو سر میں سر ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے سر مجھے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے سر, یہ تو ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں. دوسرا ڈیزل جو ہے سر اس کی جو پچھلی پرائس تھی وہ 335.86 روپے تھی جو کہ بڑھ کے ہوگی 520.35 روپے اور ابھی تک ڈیزل کی پرائس جو ہے وہ اس طرح سے برقرار ہے. سر کہانی ساری جو ہے سر وہ آ جا کے وہاں آتی ہے کہ جو لیوی ہے اس کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا ٹنکرنگ کرتی ہے اور اس دفعہ انہوں نے جو لیوی انکریز کی تھی وہ لیوی کم کرتی اور ڈیزل کی جو لیوی تھی اس کو ان چینج رکھا ان نئی پرائس چیزز کے اندر. لیکن عوام کے لیے پیٹرول بھی مہنگا ہوا ہے, پھر تھوڑا سستا ہوا ہے لیکن پچھلی پرائس سے تھوڑا مہنگا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ کافی مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے جو آپ کے ٹرانسپورٹرز ہیں اور جو آپ کے جو ہیوی کارگو لے کے جاتے ہیں جو عموماً ڈیزل گاڑیوں کے اوپر ہوتا ہے اس کی پرائسز چونکہ ان چینج ہے اس میں 30% اضافہ جو ہے کچھ جگہوں پہ ہو چکا ہے اور کچھ جگہوں پہ آپ مزید توقع کر سکتے ہیں کہ یہ پرائسز بڑھیں گی. جی بالکل. اس میں آنے سے پہلے ایک آپ کی جو پچھلی بات تھی اویلیبلٹی ورسز پرائس کی, اس میں ایک پوائنٹ کہ جتنے پروڈیوسرز ہیں آئل کے ان کو ظاہر ہے مطلب اس وقت اگر آپ گلف کو دیکھیں تو گلف کو پرابلم یہ ہے کہ ایک جنگی صورتحال ہے, وہاں سے لوگ جا رہے ہیں اس کو محسوس نہیں فیل کرتے اور ان کے وہاں پر اکثر گولہ باری بھی ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ تو کسی کو نہیں پسند, بیڈ فار بزنس. بٹ ادروائز اگر تیل کی قیمت اوپر چلی گئی ہے تو اس سے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس وقت رشیا بالکل بھی ناراض نہیں ہوگا تیل کی قیمتیں اوپر جانے سے. ایران کو بھی اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ فائدہ ہے. سعودی عرب اپنا جو تیل ہے وہ اس رستے سے نہیں, وہ شاید ریڈ سی سے لے کر آ رہا ہے لیکن اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ امریکہ خود بھی ایکسپورٹر ہے. کینیڈا ابھی جب برطانیہ نے بہت زیادہ زور لگایا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولا جائے اور امریکہ کی غلط جنگ کی وجہ سے دنیا میں اتنا نقصان ہو رہا ہے تو امریکہ نے کیا کہا برطانیہ کو کہ آپ ہم سے لے لو تیل, ظاہر ہے مہنگا پڑے گا لیکن آپ لے لو, مطلب ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ہم اس وقت کیونکہ امریکی جارحیت کے خلاف ہم ایران کے حق میں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کسی ملک کو کسی دوسرے ملک پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے, بٹ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ایران ہمیں سستا تیل دے دے گا تو وہ تو کوئی بھی نہیں دے گا. آپ مطلب اپنے بھائی کے ساتھ کو ٹریڈ کرتے ہیں, کوئی گاڑی خریدتے ہیں, کوئی گھر خریدتے ہیں, وہ آپ کو سستا تھوڑی دے دیتا ہے, وہ تو جو مارکیٹ پرائس ہوتی ہے اسی پہ دیتا ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اویلیبلٹی کا مسئلہ پاکستان کو شاید کبھی نہیں ہوگا جتنے مرضی عرصہ یہ جنگ چل جائے, لیکن قیمت آپ کو وہی ادا کرنی پڑے گی جو دنیا کو ہے. اچھا اب بات آتے ہیں پیٹرول کی پرائس پہ. حکومت کی اسٹریٹجی یہ تھی, میں نے دیکھا قیمتیں بڑھانے سے پہلے ایک دن پہلے کافی سارے جو نون لیگی صحافی تھے انہوں نے ٹویٹ کی اور اس سے بہت زیادہ بڑے نمبر لکھے کہ اب پرائم منسٹر پہ بہت پریشر ہے کہ وہ تیل کی قیمتیں یہاں پر لے جائیں. وہ آبویس تھا کہ وہاں تک تو لے کر جانی نہیں, کم از کم اس سلے میں کم رکھی جائیں گی, وکٹری لیپ لیا جائے گا کہ دیکھیں پرائم منسٹر نے دل پہ بوجھ رکھ کے تو کم کیا. اچھا وہ ساری ایکسرسائز ایز اٹ از ہوئی, لیکن لوگوں نے یہ بات پکڑ لی کہ یار آپ نے تیل کی قیمت تو آپ نے لے گئے اوپر بیکاز آف انٹرنیشنل پرائسز, فائن ہمیں سمجھ آتی ہے, آپ نے لیوی کیوں بڑھا دی؟ اس پہ جب شور مچا تو وہ اتنا زیادہ سنو بال ایفیکٹ ہوا کہ اس کے کوئی 8-10 گھنٹے بعد شاید پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی سی قیمت کم کر دی جائے. اب وہ بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں بخار دکھا کے زکام بیچنا. تو وہ جو پچھلی اسٹریٹجی کیونکہ کامیاب نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے یہ کرنا پڑ گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان 6-8-10 گھنٹوں میں آپ جیسے لوگ جنہوں نے پیٹرول ڈلوایا, اور ظاہر ہے مجبوری تھی, جس کے پاس نہیں تھا اس نے ڈلوانا تھا, تو وہ پیسے کس کی کٹی میں گئے ہیں؟ وہ ظاہر ہے سرکار کی کٹی میں کچھ کشن وہاں سے بنا ہے. اچھا اس میں اب ایک اور سوال یہ ہے کہ جی وہ آپ کو نا مختلف آراء سننے کو مل رہی ہے. کچھ میں دیکھ رہا ہوں اینالسٹ خرم حسین وغیرہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قومیہ لیں آپ جتنے پیٹرول پمپس ہیں, شاید وہ عذرائے تفنن کہہ رہے ہوں لیکن ایک رائے وہ ہے.
दूसरी तरफ आप खकान अब्बासी वगैरह को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जी डी रेगुलेट कर दें, पेट्रोल पंप खुद ही फैसला कर ले कितने का पेट्रोल बेचना है। अच्छा, आपके तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये पॉइंट आउट किया कि हमने स्कूल्स बंद कर दिए, हमने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, हमने फ्राइडे बंद कर दिया, हमने इतने सारे मेजर्स लिए और उसके बावजूद मार्च में कम तेल इस्तेमाल होने के बजाय ज़्यादा तेल इस्तेमाल हुआ, क्यों? उसका जवाब ये है बहुत ऑब्वियस सा, वो ठीक है कुछ अमीरों ने ज़्यादा ट्रिप भी लगा लिए होंगे लेकिन उससे इतना मेजर फर्क नहीं पड़ सकता। आपके पेट्रोल पंप्स ने ज़्यादा सेल्स शो की, सेल्स कम थी, उन्होंने होल्डिंग ज़्यादा की क्योंकि उनको पता था तेल ने बढ़ना है और जब वो बढ़ेगा तो वो पुराने तेल की प्राइस पे नया तेल बेचेंगे। सो आप तो यहाँ पर ये इंश्योर नहीं कर सकते और जाहिर है अब वो फिर वही बात मिफ्ता साहब वाली कि हुकूमती सरपरस्ती के बगैर ये भी पेट्रोल पंप्स के लिए करना बड़ा मुश्किल है। सो जहाँ पर ये सारा कुछ साइड पे चल रहा होगा वहाँ पे आप कोई भी गिमिक्स कर लो, अवाम हुकूमत से खुश नहीं हो सकते। नहीं सर, एक तो देखिए खुशी भी बड़ी रिलेटिव है, बहुत सारे लोग खुश इस चीज़ पे हुए होंगे कि जी पेट्रोल देखिए बढ़ा है तो कम हो गया, लेकिन जो बात थी ना वो कि लोग जो है पेट्रोल ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है कि हम तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, आप लोग तो खुले डुले हो गए यहाँ पे। देखिए सर, यहाँ पे ना मैं हमेशा कहता हूँ कि, और ये बात यकीनन किसी और शो पे उस तरह से नहीं की गई होगी, लेकिन आपको पता है सर, आप और मैं जो है आवाम की थोड़ी पल्स जो है उसको समझते हैं। यहाँ पे सर जो लॉन्ग वीकेंड है ना, अगर आप वो अवाम के हवाले करते हैं तो अवाम को होता है कि यार बच्चे शच्चे सबको गाड़ी में फेंक के सामान बांध के यहाँ से कहीं ना कहीं निकलते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीक बहुत सारे लोग सर अर्बन सेंटर्स के अंदर आते हैं बाहर वाले शहरों से यहाँ पे काम करते हैं और उनको ज़ाहिर है 2 दिन वाली चीज़ जो उनको सेंस नहीं बनती। बट अगर 3 डे आपको मिल रहा है कि आप फ्राइडे को निकल जाएँ और मंडे को आ जाएँ, तो बहुत लोगों ने ये चीज़ की। और जैसे आपको ईद पे शेयर खाली जैसे आपको ईद पे मिल जाती है, और देखिए वो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को उसने इतने सालों में फ़रोग दिया कि जी अगर छुट्टियां आ रही हैं ईद की एक चीज़ उन्होंने क्लब कर दें, हम क्लबिंग भी तो करते हैं। एक तो उसकी ये बात होगी। दूसरा सर जो पेट्रोल के ऊपर अब लोगों को एक और चीज़ का अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि देखिए हमने अभी ना गैस की बाकायदा डिबेट नहीं की, क्योंकि गैस जो है इन सम कैपेसिटी एक हद तक जो है वो मसूल हो रही है, गैस मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये गवर्नमेंट का खुद जो है ये एक बयान था कि जी गैस के अंदर मसले मसाइल पैदा होंगे। अब जब गैस के मसले होंगे सर और चूल्हों के ऊपर बात जाएगी तो देन दैट बिकम्स अनदर सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकली अपने आप को इक्विप कर लेंगे, वो जो इसको हॉट पॉट या हॉट प्लेट कहते हैं वो ले लेंगे जो आजकल मार्केट में बहुत मौजूद है। लेकिन देन अगेन ये एक मुकम्मल हल नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला जब तक चलता रहेगा, ये लेवीज़ का, पेट्रोल का, एवरी वीक एवरी 4 डेज़ आपने इस चीज़ को रीअसेस करके इसमें इंक्रीज़ लाना है, ये एक बोझ आएगा गवर्नमेंट के ऊपर भी और आवाम के ऊपर भी। और इस चीज़ के अंदर जो सेंटिमेंट है ना हुकूमत का, उसको बरकरार रखना इन टैक्टिक्स थे जिनका आप बयान कर रहे हैं कि जी एक दफ़ा बढ़ा के कम कर दें, वो अब वर्क नहीं करेगा। इफेक्टिवली हुकूमत को आवाम को जो सब्सिडी नुमा रिलीफ है वो देने की ज़रूरत है। अब सब्सिडी के ऊपर जो इन्होंने हमने आई थिंक लास्ट वीक बात की थी कि 20 लीटर तक की सब्सिडी दी थी 2 व्हीलर मोटर्स, वो भी प्लान बन रहा है अगेन, और वो ऐप लॉन्च होएगी और ऐप के थ्रू आपको मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर सर खबर तो ये है कि सूबों ने फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस तरह हैंड इन हैंड नहीं गए, सूबों ने थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्ट्रेंट शो किया कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। सर एंड ऑफ द डे बात सारी आ जाके बॉयल डाउन यहाँ कर जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे दे, गवर्नमेंट जो है बाकी चीज़ें भी कर दे, ये जंग कल ख़त्म तो ये फ्यूल प्राइसेस जो है ये कम नहीं होंगी। और उसकी सबसे बड़ी एक चीज़ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फ्री फॉर ऑल भी हो जाए, खुल भी जाए। इस जंग से एक चीज़ तो पेरेंट होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान कंट्रोल करता है। अगर उसके ऊपर किसी किस्म का टोल टैक्स लगा दें, वो जो इस वक्त सुना है हमने कि $2 मिलियन चल रहा है, अगर वो $2 मिलियन रहा तो तेल जितने का भी नीचे चले जाए वो 2 मिलियन की एडिशनल कॉस्ट तो पड़ेगी, जहाँ से वो चीज़ कोई भी चीज़, मतलब सिर्फ तेल तो नहीं गुजरता वहाँ से, उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक महंगाई का एलिमेंट आएगा और इसके लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।